सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। प्राइम टाइम दे विच अज गल असीं वैक्सीन दी करनी है, ऑक्सीजन दी करनी है, ऑक्सीजन दी सप्लाई दी करनी है ते ऑक्सीजन दी सप्लाई वाले राह दी भी करनी है ते गल किसानां दी भी हुई। जी हां, कोरोना काल दे विच ऑक्सीजन तो लैके वैक्सीन तक नूं लैके तकरार हो रही है। वख-वख सूबियां तो ऑक्सीजन दी घाट दीयां खबरां आ रहीआं ने। पंजाब सरकार कह रही है कि साडे कोल वैक्सीन नहीं है ते केंद्र दी सप्लाई सही तरीके नाल नहीं हो रही ते स्टॉक सिर्फ कुछ घंटियां दा ही बाकी है। अज गल इस करके एक वैक्सीन दी, एक ऑक्सीजन दी कि वाकई पंजाब दे विच वैक्सीन दी घाट है, कि वाकई पंजाब दे विच वैक्सीन दी बर्बादी हुई है, कि वाकई केंद्र दी सरकार सही तरीके नाल पंजाब नूं वैक्सीन नहीं दे रही। ते दूजा पॉइंट यह भी कि पंजाब दे विच इस तरह हो क्यों रहा है, क्यों बर्बादी हुई है। आंकड़े दसदे ने कि पंजाब तीजे नंबर उत्ते है। ते गल असीं ऑक्सीजन दी करिए तो पंजाब दे विच बेशक इस समय हालात सरकार दावा कर रही है कि कंट्रोल दे विच ने, ऑक्सीजन दी कोई घाट नहीं है, पर साडे कोल ऑक्सीजन दी मात्रा कितनी है। जे आने वाले 10, 15, 20 दिन दे विच हालात दिल्ली वर्गे हुंदे ने, परमात्मा ना करे अजे हुण, जेकर हुंदे ने तां फिर साडे कोल प्लान की है। ते दूजे पासे असीं वैक्सीन नूं लैके बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हां। 1 तरीक तो 18 साल की उम्र तो वध वाले सारे वैक्सीन लगवाउण पहुंचणगे। जेकर हॉस्पिटल के बाहर कतारां लग गई तो फिर कौन जिम्मेवार होएगा जदों वैक्सीन साडे कोल होनी नहीं ते उस तो बाद बाहर लोग खड़े इंतजार कर रहे होंगे कि साडे टीका लगाओ, असीं अपने आप नूं कोरोना तो सुरक्षित करिए। खैर इन्हां सारियां चीज़ां दा जिक्र होएगा ते नाल गल किसानां दी। दरअसल किसानां दे धरने प्रदर्शन दे विचाले एक खबर निकल के सामने आई कि दिल्ली च ऑक्सीजन की घाट की एक वजह सप्लाई सही ढंग नाल नहीं होना ते जिहड़ी सप्लाई ढंग नाल नहीं हुई उसकी वजह है किसान अंदोलन। इस उत्ते किसान जथेबंदियां की कह रही ने उस दे उत्ते भी गल होएगी। खैर तकरार इस समय साफ तौर पर नजर आ रही है, खास तौर पर वैक्सीन ते ऑक्सीजन नूं लैके। अज गल होएगी कोरोना तो मरीज तंग ने ते वैक्सीन ते छिड़ी जंग है। दो तस्वीरों के नाल ही शुरुआत करन जा रहे हैं। एक पासे कोरोना मरीजों का जिक्र ते दूजे पासे वैक्सीन का जिक्र। जी हाँ, पंजाब दे विच भी कोरोना के मामले लगातार वध रहे हैं। असीं सारे जानते हैं कि रोजाना कोरोना के 4500, 4600, 5000 के नेड़े मामले आउंदे ने। तो दूजे पासे जे वैक्सीन का असीं जिक्र करिए तो वैक्सीन पंजाब सरकार दावा करदी है कि कुछ घंटियां दी ही हुण बाकी है, साडे कोल ज्यादा वैक्सीन है नहीं। तो जे ज्यादा वैक्सीन नहीं है तो फिर किस तरीके नाल स्थिति कंट्रोल दे विच कीती जाएगी या कहिए कि वैक्सीन लोगों तक किवें पहुंचेगी, एक बड़ा सवाल है जिस दे उत्ते असीं चर्चा करांगे। सीधे सवाल होणगे स्टेट नूं भी सेंटर नूं भी कि तुहाडी तकरार दे विचाले किते ना होवे कि आम लोग खज्जल खुआर हो जाण, लोकां नूं दिक्कत हो जाए। जिन्हों अज वैक्सीन लगनी है 1 महीने बाद बंदा सोच रहा होएगा कि मैं थोड़ा जिहा कोरोना तो दूर हो जाऊंगा, उन्होंने वैक्सीन ना मिली तो दिक्कत उसके परिवार नूं या उन्होंने होई तो उसका कौन जिम्मेवार होएगा। सीधा सरकार नूं सवाल करांगे ते नाल ही ऑक्सीजन नूं लैके भी पुछ लांगे कि ऑक्सीजन नूं लैके दावे तो हैगे ने, दस तो दो कि कितनी ऑक्सीजन है। यह ना होवे कि कल नूं ऑक्सीजन की कमी होवे ते फिर असीं कहिए कि नहीं जी साडे कोल तैयारी सी, ये हो गया वो हो गया। हर एक चीज़ के उत्ते गलबात करन दी अज कोशिश करांगे। खैर ऑक्सीजन के उत्ते गल करनी है तो ऑक्सीजन नूं लैके इस समय एक वड्डी खबर तुहानूं दे रहे हैं। पंजाब दे विच भी ऑक्सीजन एमरजेंसी का खदशा जताया जा रहा है। जी हां, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय सेहत मंत्री नूं चिट्ठी लिखी है, पंजाब दे विच ऑक्सीजन की सप्लाई यकीनी बनाई जाए ते कहा कि रोजाना 120 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भेजी जाए। पंजाब नूं जरूरत है, इत्थे बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। आने वाले 2 हफ्तियां दे विच ऑक्सीजन की डिमांड वध सकदी है। इस चिट्ठी दे विच जिक्र किया गया है जो असीं शुरुआत जिक्र कर रहे हैं कि कोरोना के काल के विचाले स्टेट ते सेंटर के विचाले जिहड़े रिलेशनस ने बड़े मजबूत होने चाहिए ने। जेकर ये नहीं हुंदे तो फिर दिक्कत है, जेकर इन्हां दे विच तकरार हुंदी है इस महामारी के दौर दे विच तो दिक्कत है। आम लोगों के लिए, पेशेंट्स के लिए जिहड़े कोरोना की लपेट दे विच आ गए ने या आ सकते हैं, उन्हां दे लिए कोई भी आ सकता है। कोरोना किसी को भी अपनी इज्जत दे विच लै सकता है, असीं सारे जानते हैं। पर इस सब दे विचाले एक खदशा जरूर है कि अगले 2 हफ्तियां दे विच स्थिति ऑक्सीजन नूं लैके पंजाब दे विच कुछ वक्री हो सकती है। इस करके जिहड़ा साडा स्टॉक है सानूं सही तरीके नाल भेजा जाए। रोजाना 120 मीट्रिक टन सानूं चाहिदी ऑक्सीजन। ये पंजाब सरकार मुख्यमंत्री केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन नूं चिट्ठी लिख के कह रहे हैं, मंग कर रहे हैं।
ਤੇ ਗੱਲ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੰਗਾਮੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਹੰਗਾਮੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੰਬਾ ਰੂਟ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਆਕਸੀਜਨ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂबर तक नहीं पहुंच सकी। राकेश टिकैत की कर रहे हैं वो सुनवाएं। रूट जरूर लेंगे, कौन सी गाड़ी हुआ, कौन से हॉस्पिटल में, कौन से रूट से गई, क्योंकि जो कंपनी में बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने ये बयान दिया है उन्हें ये नहीं पता कि ऊपर के रूट खुल गए हैं। अब पूरी फटाक से गाड़ी जा रही, वो कौन से रूट से गाड़ी उनकी गई ये जरूर उनसे पता करना पड़ेगा। और जो ये इल्जाम लगाया इसका जरूर जवाब लेंगे हम कंपनी से, उनके मैनेजर से बात करेंगे कौन से रूट से गाड़ी गई है। ये तो ऊपर के रूट खुले हुए हैं अभी, और रोक रखे तो फिर पुलिस ने रोक रखे, उन पर लगाना चाहिए आरोप। दिल्ली सरकार ने रोक रखे, उन पर लगाना चाहिए। मतलब एक बेवजह को किसान पे आरोप लगाना इतना आसान हो गया कि कोई भी उठागा और किसान के ऊपर आरोप लगा देगा। इसका जवाब उसको जरूर देंगे हम। वो सिलेंडर ब्लैक में कितने का बेच रहा है वो भी उसका जवाब देंगे। उसकी पूरी इंक्वायरी करेंगे हम अपने तरीके से, और उसका रूट भी देखेंगे कि 100 किलोमीटर कहाँ से घूम कर गया हो। ये तो ऊपर के रूट ये 9 नंबर हाईवे खुला हुआ है और जो 24 नंबर हाईवे है, दोनों हाईवे खुले हुए हैं ऊपर के। अब ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਵੈਕਸੀਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰੂਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। HK ਬਾਲੀ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਕਸੀਜਨ, ਵੈਕਸੀਨ ਕਿੰਨੀ ਕੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਕਤ ਕਿੱਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਲੀ ਜੀ ਵੀ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। गौरव जी, जिस तरह 3 दिन पहला ऑनरेबल कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां ने बयान भी दिता सी कि साडे कोले ऑक्सीजन की भी कमी आ रही है तो साडे कोले वैक्सीन की भी कमी आ रही है। उन्होंने लैटर भी लिखिया है हैल्थ मिनिस्टर नूं ते कि साडे कोले 5-6 दिन का स्टॉक है। मैं अज भी पता किया इस चीज़ की कमी आ रही है। मैनू एक चीज़ नहीं समझ लग रही कि ये जिहड़ियां नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं उत्थे ही क्यों कमी है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने भी लिख के भेजिया टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि इत्थे साडे कोले वैक्सीन की भी कमी है तो ऑक्सीजन की भी कमी है। मैं ये समझदा कि जिहड़े हालात बने हुए हैं वो बड़े बड़े माड़े ने, इहदे विच कोई दो रावा नहीं है कि इस चीज़ की शॉर्टेज हिंदुस्तान दे विच हुई है। लेकिन मैं हुणे तुहाडे चैनल के उत्ते ही एक बयान पढ़ रहा सीगा कंपनियां दा कि किसान अंदोलन करके सारा कुछ हो रहा है। मैं बड़े साडा ना कई बारी शर्म नाल सिर झुकदा आ कि जदों ये मार्च अप्रैल दे विच कोरोना शुरू होया सी पिछले साल, तबलीगी जमात बारे बड़ा ड्रामा रचिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कि इन्हां ने फैलाता, उन्हां दे खिलाफ केस भी रजिस्टर हो गए, वो बंदे फड़ ले। ਇਹੋ ਜਿਹਾ हिंदुस्तान दे विच मुस्लिम कम्यूनिटी के खिलाफ किया गया, वो सारा का सारा बाद विच झूठ निकलिया। अज जो पिछले 15 दिनों के विच चाहे वो साडे कोई रिलीजियस प्लेसिस है, किते भी प्लेसिस है, 5 स्टेटां दे विच इलैक्शन हो रहे हैं, उत्थे तक कोई कोरोना की प्रॉब्लम नहीं है। साडे किसान भी ना उत्ते फटाफट एलीगेशन ला दिंदे हैं। सारी दिल्ली दीयां सड़कां खुलियां ने,
ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ। ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ एक कंपनी क्यों कह रही है, एक प्राइवेट कंपनी क्यों कह रही है, किसानों के उत्ते उंगल क्यों चुक रही है? गौरव जी, ये सरकार बीजेपी सरकार दी डायरेक्शंस होणगियां तां ही कह रही है, अदरवाइज तो उत्थे सारे व्हीकल दी मूवमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इन्हां नूं क्यों दिक्कत है? दिस इज ऑल ड्रामा बाय द कंपनी। अपना पिछे दी बैकग्राउंड ते बीजेपी है। जी जी वैद साहब, मैं तुहाडे कोल वापस आना, आप छोटे छोटे रखिए ताकि सारे पॉइंट्स दे उत्ते गलबात हो सकण, क्योंकि बहुत सारे आप अज पॉइंट लेने, चाहे वैक्सीन होवे, ऑक्सीजन होवे या फिर ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਸਪਲਾਈ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪਈ ਉਹ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ? हाँ देखो जी, थोड़े संवाददाता भी उत्थे गए ने, बहुत सारे लोग देख के आए ने। KMB तो जिहड़ा पंजाब नूं जिहड़ा दिल्ली नाल जोड़दा, उत्थों तुर पैंदा साडा रस्ता जी, ते जिहड़ी ओहदी सर्विस रोड आ, दो रोडां हुंदियां, विच किसान बैठे, सर्विस रोड खुली होई आ, ठीक है, साइड ते। तुसीं सानूं दसो भी 15-20 किलोमीटर दा काफला, असीं तां सप्लाई लैण जानी, पानी साडा जाना, बथेरा समान जाना, खुला होया। ਸਿੰਘੂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੜੀ ਦਿੱਲੀ ਚ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਕਿਉਂ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ, ਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਉਧਰ ਰੇਲ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 에ਅਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਵਾਸਥ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਅਨਿਲ ਵਿਲ ਜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ, ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਘਾਤਕ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਲਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਆ ਕਿਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਈ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਕੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰਕਿਕ ਕਰਨਾ ਮਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਜੰਮ ਲਾਏ ਆ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਬੱਚਾ 20 ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਰਾਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਾਲੀਆ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। देखो ऐसा है कि जे किसी प्राइवेट कंपनी ने कि भी ऑक्सीजन सप्लाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਭਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਡਿਲੇ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਵੀ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਆਕਸੀਜਨ, ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਸੋ ਐਸਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਟੂਲ ਵੀ ਦਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧਾ ਖੂਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੇਪ ਛੇਤੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਇਸ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰੱਖਦੇ, ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਚਾਓ ਉਪਚਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਗਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਾਸਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਣ, ਉੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ तो सो दैट कि भी बाकी ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਨਾ ਹੋ ਪਾਏ। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਲਝਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਨ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਰਤਵ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਲਗਭਗ ਉਦੋਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਟੱਪੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ ਮੈਂ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਆਓ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਾ। ਸਿੰਘੂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਾਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਫਾਈਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਫੋੜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। तो इस कारण भी ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੀ। पर सर उधर जाके तो कोई दिक्कत नहीं है, शायद तुसी नहीं गए, पर ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸਿੰਗਰੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਨਾਲ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਰੂਟ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਬਾਲੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਲ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਰੂਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, 1 ਘੰਟਾ ਫालतू ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਵਾਕਈ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। नहीं बिल्कुल, घंटे की देर बड़ी मेजर प्रॉब्लम हो सकती है और ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग है। और मैंने लगता है कि सारे पार्टीज जो इन्वॉल्व उन्होंने इस वजह से सारी पॉलिटिकल जड़े मुद्दे हैं उन्होंने साइड पे रख के सिर्फ लोगों की जान बचाने पासे कंसंट्रेट करना चाहिए। मैं गवर्नमेंट ਨੂੰ भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो फार्मर्स रूल्स उन्होंने बिल्कुल सस्पेंड कर दें या वापस ले लें थोड़ी देर वास्ते जी, या और सरदार सिख भाई ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ बैठे हुए हैं उन्होंने भी मैं कहांगा कि एक टाइम है अपने घर जाने का जी, ये टाइम एजिटेशन करना नहीं है। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਟਾਈਪ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ, ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਸਾਡਾ ਐਨਮੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਚਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ 1 ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵਾਧੂ ਸਟਾਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਂਕਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਵੈਕਸੀਨ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕਰ ਪਹੁੰਚਿਆ 1 ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਦੋਨੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਛੇ ਸਟਾਕ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ indulge in this type of rhetoric at this point. We should all work together towards safety ਬਿਲਕੁਲ and ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ। ਦੇਖੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ? ਚਲੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗਿਆ ਵੀ ਰਾਹ ਲੰਘਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੀ ਰੋਕਿਆ। ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਕੋਈ 100 ਟਰੱਕ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ 100 ਟਰੱਕ ਚੱਲੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਜੀ, ਉਹ 1 ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਊ, ਪਰ ਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ 에ਅਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ 7-8 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਚੱਲਦੀ 40-50 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ। ਆਈਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਰਵਿਸ ਐਡੀ ਤਕੜੀਆਂ, ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੈ ਲਵੇ ਵਾਪਸ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੋਹਰੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਦੋਹਰੇ ਲੈ ਆਵਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ ਤੋਂ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਘੱਟ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਡਾ RDF ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਕਰੀਬਨ 755 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ RDF ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 765 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ GST ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡਿਲੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਤਾ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਰੂਲਡ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡਾਟਾ ਤਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੜਿਆ ਫੂਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਾਲੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ, ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ।
ਜਦੋਂ ਟੋਟਲ ਸਪਲਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵੈਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੋਟਲ ਰੋਂਗ ਐਂਡ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਰ ਕੇ ਨਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਬਟ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੜਿਆ ਮੂੰਹ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਫੂਕਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੀਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਦਬ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ GST ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, RDF ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਬਸ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਕੇ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਆਲ ਇਜ਼ ਯੈਲੋ ਥਰੂ ਜੌਂਡਿਸ ਆਈ, ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਹੈ ਬਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਵੈਕਸੀਨ। ਔਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ 130 ਕਰੋੜਾਂ ਲੱਗੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹਦੇ ਦਾ ਬੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਦੇਖੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਵੇਸਟ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 3 ਸਟੇਟਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਸਟੇਜ ਕੀਤੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਡੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੇ ਵੇਸਟੇਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਚੋਂ ਵੇਸਟ ਕਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵੇਸਟ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੇਸਟ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਲ ਵੇਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਜੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਸਟੇਜ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ। देखो गौरव जी, कालिया साहब ने बिल्कुल ठीक कही है कि वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, ये बहुत कीमती चीज है, ये कोई दो रावा नहीं है। लेकिन समस्या फिर उत्थे ही आके खड़ी हो जाती है कि पंजाब दे नाल हमेशा ही पार्शैलिटी हर पक्षों हुंदी है। जे तां कोई एक जमात जां किसान वीर बैठे हैं वो तां डिफरेंट उन्हां नाल ट्रीटमेंट है, जिहड़े इन्हां दे अपने बंदे आ उन्हां नाल डिफरेंट ट्रीटमेंट है। केस रजिस्टर होने आ साडे ते हो जाने आ, उन्हां दे बंदे आके कुछ कर जाण उन्हां दे उत्ते कोई केस रजिस्टर नहीं होने। मैं कालिया साहब नूं एक बेनती करनी चाहुंदा, गल तां इन्हां ने ठीक कीती है, वो की ठीक कीती है कि पंजाब दे जिन्ने बीजेपी दे लीडर्स ने, मैं पहला भी कहना, जाके मोदी साहब नूं समझाओ कि ये जिहड़ा काला कानून बनाया तुसीं, इहदी आड़ विच तुसीं बाकी साडे नाल इह वैक्सीनेशन ते हो रही है, गल आपां पॉइंट ते आओ कि सरकार दी जिम्मेवारी है कि 3 स्टेटां ने वेस्टेज कीती है, पंजाब दा नंबर हैगा। एक मिनट कालिया साहब मेरी गल पूरी हो लैण दिओ, मेरी गल पूरी हो लैण दिओ कालिया साहब।
ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰੋ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਡੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ guess ਕਰਤੀ ਕਾਲੇ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਮਸਲਾ ਆ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਕਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੇਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਵਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਸਟੇਜ ਵੱਲ ਹਲੇ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਾਲੀਆ ਜੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰ, ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਝਾਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ, ਬਰਬਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ? ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਜੋ ਵਾਇਲ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੰਨੇ ਡੋਜ਼ਿਸ ਉਸ ਵਾਇਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਅਵੇਲੇਬਲ ਤਾਂ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਡੀ ਵੇਸਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਬਲਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੈਜ਼ਿਟੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਜ਼ਿਟੈਂਸੀ ਨਾ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਰੋਲ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੇਸਟੇਜ ਨਾ ਹੋਏ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਟੈਪ ਲਏ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਰੈਂਪ ਅਪ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰੈਂਪ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਬਾਇਓਟੈਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧੇ, ਉਹਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਜੀਬਲ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ। ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਫਲੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਜਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੋਏ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਰੀਚ ਟੂ ਦੈਟ ਸਟੇਜ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਿਲੇ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਹੀ ਰੱਖੋ, 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਐਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਾ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣ
ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਲੈਕ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ, ਚਿੱਠੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੀ ਆਪਾਂ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦਿਸ RDF ਹੋ ਗਿਆ, GST ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਜਬ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਕਸ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕਸ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਇੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲੇ ਵੀ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੋਲੇ ਵੀ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਪਾਉਂਦਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਉਹ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੁਥ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ GST ਦਾ, RDF ਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫਾਈਨਾਂਸਿਸ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਡੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਡਾਟਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰ ਦੇਣ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਡੈਫਰ, 3 ਸਾਲ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਆਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ। ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸਸਪੈਂਡ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਪਸ ਸ਼ਾਰਟ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਆਪਟੀਮਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ BJP ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸੇ ਕੱਢਣੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਦੋਂ 550 ਸਾਲਾਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸੋ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਰਟ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੀਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਓ। ਸੋ ਸੁਨਾਤੇ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਵਧੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਸਟੇਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਸਟੇਜ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਫਿਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵੇਸਟੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹਥਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਫਟੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਓ ਕੋਈ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡੈਡਲੌਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਬਾਲੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਫਿਰ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਗੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਰੇ, ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਫਰ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਡ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਡ ਤਾਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦ But ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਾਲੀਆ ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿੱਤਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿ ਅਫਸਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਨ ਕਰਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਮੈਂ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਭਾਣ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਫਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੌਰਵ ਜੀ ਵੈਸੇ ਸਭ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 10 ਸੈਕਿੰਡਸ ਨੇ। ਓਕੇ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਡੈਡਲੌਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨਾ ਆਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ